सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गेला। एक नज़र मारते हैं हुण तक दी खास सुर्खियों ते। दिल्ली में मनाया गया वीर बाल दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शमूलीयत। कहा असीं साहिबजादों की शहादत नूं कदे नहीं भुला सकते। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर, समृति ईरानी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुद्वारा बंगला साहिब विच टेकिया मत्था। साहिबजादों की शहादत नूं कीता सजदा। दिल्ली कमेटी वालों कैबिनेट मंत्रियों का सन्मान। फतेहगढ़ साहिब विखे शहीदी जुड़ मेल की आरंभता। वड्डी गिणती संगत ने गुरुद्वारा साहिबान विच टेकिया मत्था। साहिबजादों की शहादत नूं कीता सजदा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पटियाला जिले के विकास कार्यों बाबत विधायकों ते अफसरों नाल कीती बैठक। कहा जल्द शुरू करांगे नवे प्रोजेक्ट। ते हुण खबरां विस्तार नाल। दिल्ली के प्रगति मैदान विच भारत मंडपम विच सिखां दे 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत नूं समर्पित वीर बाल दिवस मनाया गया, जिस विच मुख मेहमान वजों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शमूलियत की। इस मौके केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, समृति ईरानी, पीयूष गोयल और बीजेपी के कौमी सकत्तर मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली कमेटी प्रधान हरमीत सिंह कालका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत और सन्मान किया। इस मौके गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों के 100 विद्यार्थियों ने इक्को समय कीर्तन किया ते स्टेज उत्ते वख-वख धार्मिक पेशकारियां दित्तियां। इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया ते अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि अज देश वीर साहिबजादियों के अमर बलिदान नूं याद कर रहा है और उन तो प्रेरणा ले रहा है। उन्होंने कहा कि अज आज़ादी के अमृत काल में वीर बाल दिवस के रूप में एक नवा अध्याय शुरू होया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल देश ने पहली बार 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया सी। पूरे देश में सारे ने साहिबजादों की वीर गाथा नूं सुनिया सी। उन्हें यह भी कहा कि वीर बाल दिवस कुछ भी कार गुजरन के संकल्प का प्रतीक है। यह दिन सानू याद दिवाउंदा है कि शहादत के समय घट उम्र मायने नहीं रखते। प्रधानमंत्री ने कहा कि माता गुजरी जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और उन्होंने चारों साहिबजादों की बेमिसाल हिम्मत और शहादत अज भी भारतीयों को ताकत देंदे है। आज देश वीर साहिबजादों के अमर बलिदान को याद कर रहा है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। ये उस महान विरासत का पर्व है जहां गुरु कहते थे, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, जो लड़ई दिन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कभू ना छाड़े खेत। माता गुजरी, गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चारों साहिबजादों की वीरता और आदर्श आज भी हर भारतीय को ताकत देते हैं। इसलिए वीर बाल दिवस उन सच्चे वीरों के अप्रतिम शौर्य और उनको जन्म देने वाली माता के प्रति राष्ट्र की सच्ची श्रद्धांजलि है। आज मैं बाबा मोतीराम मेहरा, उनके परिवार की शहादत और दीवान टोडरमल की भक्ति को भी श्रद्धापूर्वक याद कर रहा हूं।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर बाल दिवस मौके सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादों की शहादत को याद करते हुए उन्होंने नमन किया है। इस मौके लखनऊ स्थित सीएम निवास उत्ते सीएम योगी ने एक प्रोग्राम का आयोजन किया जिस विच सिख धर्म के नुमाइंदे शामिल रहे। प्रोग्राम को संबोधन करदे मुख्यमंत्री योगी ने 4 साहिबजादों की शहादत को याद किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सिख धर्म ने देश लिए हमेशा शहादतां दित्तियां ने। उन्होंने कहा कि 4 साहिबजादे अज पूरा देश याद कर रहा है तो उन्होंने नमन कर रहा है। इस मौके मुख्यमंत्री योगी ने सिख धर्म के प्रतीक दस्तार सजाई और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने सिर ते चुक के उन्होंने नमन किया। उनके नाल सिख धर्म के नुमाइंदे भी चलते नजर आए। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी तखत श्री हरमंदिर जी पटना साहिब विखे नतमस्तक होए। इस मौके उन्होंने सरबत के भले लिए अरदास की कीर्तन सरवण किया। इस मौके तखत श्री हरमंदिर जी पटना साहिब की प्रबंधक कमेटी के प्रधान जगजोत सिंह सोही और होरना अहुदेदारां ने उनका स्वागत और सन्मान किया। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में एकमात्र सिख मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सिखां के 10वें गुरु के जन्म स्थान के दर्शन करने मगरों कहा कि वह इस मौके इत्थे आके खुद को किस्मत वाला मानते हैं। उन्हें कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ऐलान किया कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मंत्री पुरी ने देश की प्रभावशाली आर्थिक संभावनावां बारे कहा कि मोदी जी की अगवाई में असीं दुनिया की 5वीं सब तो वड्डी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। उन्हें कहा कि बहुत जल्दी असीं उच्च 3 में शामिल हो जावांगे। मैं एक माथा टेकने आया हूँ। ये हमारे गुरु महाराज की बहुत पवित्र जन्म स्थल है उनका, ठीक है। और मैं यहाँ जो हमारे सिख समुदाय के लोग करते हैं, ऐसे शुभ अवसर पे गुरुद्वारा साहिब जाते हैं और ज़्यादातर प्रेस से बात नहीं करते हैं। पर आप इतने हमारे शुभचिंतक हैं तो हमने कहा कि तुम आपस में माथा टेक लें और आशीर्वाद ले लें गुरु महाराज का। देखिए, ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 जनवरी को शायद ये निर्णय लिया था कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस हम मनाएंगे। तो आज दिल्ली में भी भारत मंडपम में मेरे भाई भारत मंडपम में एक बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी भाग लिया। देखिए, इस आज के दिन मैं समझता हूँ बहुत लोग गुरुद्वारा जाएंगे, जहाँ पे भी होंगे, अमृतसर से लेके हमारे जहाँ भी 5 तख्त हैं, ये भी एक, सब लोग जाएंगे। पर इसका सही मायने में इसका क्या महीना है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो हमें समझनी चाहिए। देखिए, शहादत जो बाबा जोरावर सिंह जी ने और बाबा फतेह सिंह जी ने जो शहादत और सैक्रिफाइस किया, हमारा देश जो आज एक महान विकसित देश के रास्ते पे चल रहा है और 2047 तक एक विकसित देश होगा,
बहुत लोगों की सैक्रिफाइसेस है, पर मैं समझता हूँ दुनिया भर में, मैं राजनीति में शामिल होने के पहले मैंने 40 वर्ष एक और प्रोफेशन में बिताए, मैं दुनिया भर में घूमा, पर ये जो सैक्रिफाइस है दो हमारे साहिबजादों की, मैं समझता हूँ एक विशेष, एक बड़ी स्पेशल, वन ऑफ ए काइंड है। तो मैं आया हूँ, जो हमारे सब कहते हैं, हमारे कम्युनिटी के, जब हमें मौका मिलता है दिल से, है ना, और मेरा सौभाग्य है कि आज के दिन मैं यहाँ आ पाया हूँ। मैं आया हूँ माथा टेकने, एक बार। दूसरा, अभी हमारी जो कमेटी है यहाँ पे, इन्होंने कई बातें मेरे सामने रखी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अश्विनी वैष्णव जी के सामने भी इन्होंने रखी होंगी या पत्र भेजे होंगे कि यहाँ जो रेलवे की ट्रेन्स हैं, अलग अलग धर्म स्थानों से जो आती हैं, उनके स्टेशन यहीं होना चाहिए। अभी भाई साहब बता रहे थे कि ये जो रेलवे स्टेशन है पटना साहिब जी का, वो 1860 के आसपास 61 का है। अभी भाई साहब ने कुछ और भी बातें रखी एयर कनेक्टिविटी की। मुझे याद है जब मैं सिविल एविएशन मंत्रालय के साथ जुड़ा हुआ था 2019 और 2021 में, उस समय भी हमने बड़ी कोशिश की कि हमने अमृतसर साहब से यूके की डायरेक्ट फ़्लाइट्स करवाई, और गुरपुरब के दौरान हमने एयर इंडिया की फ़्लाइट के वो टेल पे कंडा साहब भी किया। कई हमने हमारी तरफ से जो सेवा हो सकती है हमने की। अभी ऐसा है कि मेरा मानना है, क्योंकि एविएशन जो है, सिविल एविएशन जो हमारी एयरलाइंस है, सब प्राइवेटाइज्ड है, पर उनमें बड़े अच्छे लोग हैं प्राइवेट सेक्टर में। अगर आप उनके सामने ये रखेंगे कि अमृतसर साहब से लोग आना चाहते हैं, मुझे अभी कई लोग मिले जो मेरे साथ अमृतसर में जुड़े थे 2019 में, तो अगर पैसेंजर ट्रैफिक है तो फ्लाइट्स लगाने में कोई मुश्किल नहीं होगा। और बाकी जो आप लोगों ने मेरे सामने बात रखी है, वो डेवलपमेंट की बात रखी है। देखिए, ये एक बहुत ही होली पवित्र धर्म स्थान है हमारी कम्युनिटी के लिए, 5 तख्तों में से एक है। आज अभी भाई साहब बता रहे थे कि आज फुटफॉल 6000 है। मैं समझता हूँ कि अगर ये डेवलपमेंट करे, फुटफॉल 6000 नहीं, 60,000 नहीं, कई लाख होगा और दुनिया भर से लोग आएंगे। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जो अप्रोच है यहाँ गंगा जी के आगे से, वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ये पहली बार नहीं है कि मैं ये बात कर रहा हूँ। अभी आप कह रहे थे हमने कुछ टीम्स भी भेजी थी, सही बात है। हम इस पे आगे काम बढ़ाने की कोशिश करेंगे और फिक्स टाइमलाइंस में करेंगे। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों की कुर्बानी ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੀਰਵਾਲ ਦਿਵਸ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। शहीद बाल दिवस के अवसर पर मैं उन सब वीर बालक जिन्होंने देश और कौम और समाज के लिए शहादत दी है, सबके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और समाज हमेशा उनके जीवन से प्रेरणा लेता रहे, यही प्रभु से कामना करता हूं। आज इस अवसर पर मैंने स्वयं आकर के छठी पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में आकर के उनके चरणों में नमन किया है। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਮਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਭਾਈ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਮੱਧ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜੋ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਔਰ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੋ ਨੀਂਹ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਰਹੇਗਾ ਸਦਾ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਮੌਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ, ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਆ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਤੇ ਗੌਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਬਰ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਹਾ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਭਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਵੀ ਆ, ਧਰਵਾਸ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ
ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੌਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਟੀਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ, ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਗੌਰਵ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦਿਲਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਐਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਦਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੌਮ ਸਜੀ ਹੈ, ਆ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ DNA ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬੰਸਤਾਨੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਐਂਬੈਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਾਉਂਸਲੇਟਸ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲਾ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਬਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਨੀ, ਮਨੀਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਤਾਜ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲ, ਸੈਕਟਰੀ ਤਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਠੁਕਰਾਲ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਕੀਦਤ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਗਏ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੂਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਕੀਦਤ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਉਣਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਕੀਦਤ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲਾ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੁਲਾਓ ਦੇ ਚਾਵਲ ਤੇ ਚਾਹ ਜਿਹਦੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛਕ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਜਿਤ ਅਕਸ਼ਤ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਵਲਟੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਰੁਣ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਸਮਾਰੋਹ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आज के दिन का संदेश मेरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ा संदेश है। आज के दिन का संदेश वो संदेश है जो इतिहास के अंदर, विश्व इतिहास में कहीं नहीं मिल सकता, कहीं नहीं पढ़ा जा सकता, कहीं नहीं सुना जा सकता। मैं तो ये कहूँगा कि आज सिर्फ वीर बाल दिवस भारत में नहीं पूरे विश्व में मनाना चाहिए। जो कुर्बानियाँ गुरु तेग बहादुर जी के परिवार ने दी इस देश की रक्षा के लिए, इस धर्म को बचाने के लिए, उसका मिसाल कहीं दुनिया में मिल नहीं सकता। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, चारों पुत्र इस धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी कुर्बान हो गए। छोटे छोटे मासूम बच्चे, बाल्यकाल के बच्चे, हम अपने छोटे छोटे क्या बड़ों बच्चों को भी सीने से चिपका के रखते हैं। जब उनसे कहा गया कि या तो तुम इस्लाम को कबूल कर लो वरना तुम्हें मार दिए जाएंगे, तो एक बाल्यकाल का 6 साल का बच्चा कहता हमें इस्लाम कबूल नहीं है, हमें आप मार दीजिए। सर्दियों की पो की रात में जब कड़कती ठंड पड़ती है, आदमी रजाई से बाहर निकलने में हिम्मत नहीं करता, उनको खड़ा करके चिनवा दिया गया, वो हंसते हंसते मर गए। आज हम स्वतंत्र हैं, आज हम अपने धर्म का पालन कर पा रहे हैं, हम अपने देश को, भारत राष्ट्र को हम देख पा रहे हैं। ये इन बच्चों की कुर्बानियों के कारण है, ये इन सिखों की कुर्बानियों के कारण है। ये पूरे देश में एक उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। मैं भारत सरकार से भी अपील करूंगा कि जो स्वतंत्रता की बात हमें इतिहास मुगलों का पढ़ाया गया, उनकी जगह इनका इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए था। आज भी मेरी एक अपील रहेगी कि जो कुर्बानी इन्होंने दी, जिस अवस्था में इन्होंने दी, ये जज्बा हमें भारत के हर बच्चे में पैदा करना है कि अपने देश के लिए सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट कुर्बानी के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, जिससे हम अपने राष्ट्र को, अपने देश को, अपने समाज को, अपने धर्म को बचा सके। ये
इन बच्चों ने, जोरावर सिंह ने 8 वर्ष की आयु में, फतेह सिंह ने 6 वर्ष की आयु में करके दिखाया। मैं इनके पूरे परिवार को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ऐसा परिवार जिन्होंने राष्ट्रीयता के, धर्म के गुण उनके अंदर संजोकर ऐसा काम कर दिखाया जो आज विश्व उनके सामने नतमस्तक होता है। मैं तो नतमस्तक होता हूँ। मैं अपने बच्चों को इतिहास बताता हूँ, उनको पढ़ाता हूँ, उनको सिखाता हूँ कि देखिए, देश के लिए इस प्रकार की कुर्बानी के लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।